योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका
सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक। ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता विश्व पिता विश्व माता जगत पिता जगन माता जगदाम्बा जगत जननी। ओम जगतपति विश्वपति चित्पति चक्षुष्पति वाक्पति आपति परापति शुभस्पति प्रजापति सर्वभूतपति दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वसोष्पति। ओम 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 शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु प्रथम बंधु परम सखा प्रथम सखा परम मित्र प्रथम मित्र सर्व बंधु सर्व मित्र सर्व सखा। ओम शाश्वत गुरु परम गुरु गुरूणाम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सत्य नित्य गुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा विश्वाधारा जगदाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेश। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार। ओम न्यायकारिन् दयालु अजरा अमरा अभया अनुपमा। ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभु ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्राण प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणपति प्राणेश्वर जीवनेश्वर जीवनपति जीवनदाता जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सतचित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ఓముకు వందనాలు। ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు। సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణవ ప్రణామ।
ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్ష కాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, పరమాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, సర్వాత్మ, పూర్ణాత్మ, దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, విలువైన దాన్ని రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. విలువైన వస్తువులే కాదు, సాధనలే కాదు, విలువైన వారిని, ముఖ్యమైన వారిని, రక్షించే వారిని కూడా రక్షించుకోవాలి, కాపాడే వారిని కూడా కాపాడుకోవాలి, పెద్దలను కాపాడుకోవాలి, రాజును కూడా కాపాడుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. రాజును కూడా రక్షించుకోవాలి. అందరిని రక్షించేవాడు, ఆపదల్లో కాపాడేవాడు, అటువంటి రాజును కూడా రక్షించుకోవడం అవసరం. రాజు చుట్టూ రక్షణ వలయం అవసరం. రాజును రక్షించుకోవాలి, రాజ్యాన్ని రక్షించుకోవాలి. రాజ్యాన్ని రక్షించుకోవడం కొరకే రాజు. రాజ్య రక్షణ, రాజు రక్షణ, అందరి రక్షణ ఒకరి చేతుల్లో ఉంటుంది. సేనాపతి, సేనాధ్యక్షుడు, సైన్యాధ్యక్షుని చేతిలో ఉంటుంది. సైన్యం, సేన, ఇనునితో సహా. ఇనుడు సేనాపతిని, ఇనుడు. ఇనేన సహ వర్తతే ఇది సేన. ఆ సేన సినోతి బధ్నాతి శత్రునితి సేన. శత్రువులను బంధించేవారు సైనికులు. సైనికులు చుట్టుముట్టి శత్రువును బంధించేస్తారు. శత్రువులు వారి వ్యవహారం జరగకుండా, రాజ్యంపై దాడి చేయకుండా, దోచుకోకుండా కాపాడేవారు. శత్రువును రాకుండా చేసి ధర్మాన్ని కాపాడడానికి సేన అవసరం ఉంటుంది, సైనికులు అవసరం ఉంటారు. ఆ సేన ఇనునితో సహా ఉండాలి. ఇనేన సహ వర్తతే. ఇనుడు సేనాపతి. మరొక రకంగా అనుకుంటే ఇనుడంటే సూర్యుడు. సూర్యుని చుట్టూ ఇతర గ్రహాలు, గ్రహాల చుట్టూ ఉపగ్రహాలు ఉన్నట్టుగా ఆ సేనాపతి రాజ్యాన్ని, రాజును రక్షించుకోగలుగుతాడు. అటువంటి సేనాపతి ఎలా ఉండాలి, రాజు ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరిగింది. సేనాపతి ఎలా ఉండాలి? రాజ్యాన్ని రక్షించే సేనాపతి. సేనాపతి బలవంతుడై ఉండాలి, అందరి మన్ననలు పొందేవాడు ఉండాలి, రక్షించే స్వభావం ఉండాలి. రాజన్న, రాజ్యమున్న పూర్ణ విశ్వాసం ఉండాలి, ప్రేమ ఉండాలి, భక్తి ఉండాలి. అటువంటి సేనాపతి. సేనాపతి నియామకం ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మంత్రంలో, యజుర్వేద మంత్రంలో. సేనాపతి మంచి నియమాలతో, సునియమాలతో విద్యను అధ్యయనం చేసేవాడు ఉండాలి. ధనుర్విద్యను, వేద విద్యను, అన్ని రకాల విద్యలు వచ్చి ఉండాలి. సేనాపతి కూడా యజ్ఞ యాగాలకు సంబంధించిన జ్ఞానం ఉండాలి. యజ్ఞ యాగాలు రక్షించేవాడుగా ఉండాలి.
ధర్మం అంటే ఏమిటో అధర్మం అంటే ఏమిటో న్యాయాన్ని తెలిసిన వాడే ఉండాలి. అటువంటి సేనాపతి. ఎందుకంటే అందరి ప్రాణాలు, అందరి రక్షణ సేనాపతి ఆధీనంలో ఉంటాయి. రాజు సురక్షితంగా ఉండాలంటే, రాజ్యం సురక్షితంగా ఉండాలంటే నిజంగా రక్షించేవాడు సేనాపతి. సేనాపతి చుట్టూ ఉన్నటువంటి సైన్యమే. సేనాపతి లేకుండా, సైన్యం లేకుండా, ఆ రక్షణ బలం లేకుండా, సైనిక బలం లేకుండా రాజ్యం ఉండదు. ఇప్పుడు కూడా దేశాలు సురక్షితంగా ఉన్నాయంటే, ఆ దేశంలో ప్రజలు ప్రశాంతంగా జీవిస్తున్నారంటే సరిహద్దుల్లో ఉన్నటువంటి సైన్యమే. ఆ సైన్యాన్ని నడిపించే సేనాపతులే. వేరు వేరే దళాలు ఉంటాయి. పదాతి దళం, నావిక దళం, వైమానిక దళాలు. ఈ రోజుల్లో అప్పుడు రకరకాల దళాలు ఉండేవి. అశ్విక దళాలు, అస్థి దళాలు, ఏనుగులు, గుర్రాలు, ఒంటెలు, ఇతర జంతువులు, రకరకాల అస్త్రశస్త్రాలు. వీటి గురించి సరైనటువంటి అవగాహన ఉన్నటువంటి సేనాపతి అవసరం. అస్త్రాల గురించి, శస్త్రాల గురించి, ఏ అస్త్రం ఎటువంటిదో, ఏ శాస్త్రం ఎటువంటిదో దాని గురించి అవగాహన అవసరం ఉంటుంది. దాని యొక్క జ్ఞాన విజ్ఞానం అవసరం. మంచి అస్త్రశస్త్రాలను వినియోగించే సామర్థ్యం ఉండాలి, శరీరంలో బలం ఉండాలి. ఎన్నో విద్యలు వచ్చినటువంటి వాడు సేనాపతి అవుతాడు. ఆ సేనాపతి ఎలా ఉండాలో సృష్టిలో ఉన్నటువంటి, జగత్తులో ఉన్నటువంటి విధానాల ద్వారా, వ్యవస్థల ద్వారా పరంపిత పరమాత్మ యొక్క విధానం ఏదైతుందో వాటి ద్వారా అర్థం చేసుకోవడం. ఇనుడు, సూర్యుడు, ఇనుడితో సహా ఉన్నవన్నీ కూడా సైన్యమే. సృష్టిలో కూడా రాజు, సేనాపతి, సైన్యం, ఈ విధానం అంతా పరంపిత పరమాత్మ నిర్మాణం చేసిన ఈ జగత్తులో, ఈ సృష్టిలో కనిపిస్తుంది. పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థని అర్థం చేసుకొని ఋషులు, మహర్షులు రాజు ఎలా ఉండాలో, రాజ్యం ఎలా ఉండాలో, సేనాపతి ఎలా ఉండాలో, సైన్యం ఎలా ఉండాలో, ఎటువంటి అస్త్రశస్త్రాలు వాడాలో, దేనికోసం ఇదంతా, ఈ ప్రయత్నం అంతా దేనికోసం? కేవలం ధర్మరక్షణ కోసమే. రాజైనా, సేనాపతి అయినా, సైన్యమైనా, ప్రజలైనా, ప్రజల జీవనమైన, సంపాదన అయినా, సుఖాలు, భోగాలు, విలాసాలు అనుభవించడమైనా, సుఖాలైనా, దుఃఖాలైనా, కష్టాలైనా, నష్టాలైనా వేద విద్య అభ్యసించడం కొరకు గురుకులాలైనా, గురుకులం ఉన్నటువంటి గురువులైనా, ఆచార్యులైనా, బ్రహ్మచారులైనా, శిష్యులైనా అన్నీ కూడా ధర్మ రక్షణ కొరకే. పరమపిత పరమాత్మ నిర్మాణం చేసినటువంటి ఈ జగత్తు యొక్క రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకొని, ఈ దేహం ఏమిటి, ఈ మానవ దేహం ఏమిటి, ఈ దేహం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి, ఇదంతా అర్థం చేసుకుని చివరికి జీవుడు, జీవాత్మ దుఃఖాల పాలు కాకుండా, కష్టాల పాలు కాకుండా ఎలా సురక్షితంగా ఉండాలో, ఎలా సుఖంగా ఉండాలో, ఎలా ఆహ్లాదంగా, ఆనందంగా ఉండాలో, ఎలా పవిత్రంగా ఉండాలో, ఇదంతా కూడా చివరికి ఎలా మోక్షరాజ్యములు ఉండాలో, స్వరాజ్యములు, అక్కడ ఆ స్వరాజ్యములో, మోక్షరాజ్యములో పరమపిత పరమాత్మే పరమరాజు, విరాట్ రాజు.
బృహత్ రాజు, పెద్దరాజు, బ్రహ్మరాజు, బ్రహ్మరాట్, విరాట్, విశ్వరాట్, అనంతరాట్, స్వయంరాట్, స్వరాట్, మహారాట్, మహారాజు పరమాత్మ. అక్కడ పరమాత్మే రాజు, పరమాత్మే సేనపతి, పరమాత్మే సేన, పరమాత్మే అని, పరమాత్మే పిత, మాత, భ్రాత, దాత, విధాత, గురు, ఆచార్యుడు, బంధు, అంతా పరమాత్మే. ఆత్మకు ఎవరు అవసరం లేదు. పరమాత్మలో ఉన్న గుణాలు ఇవన్నీ కూడా. సైనికుని గుణాలు, సేనాపతి గుణాలు, రాజు గుణాలు, రాజగురువు గుణాలు, విద్వాంసు గుణాలు, ఆచార్యుని గుణాలు, అన్ని గుణాలు, అన్ని వ్యవహారాన్ని కూడా పరమాత్మే చేసుకుంటాడు, చూసుకుంటాడు. మోక్షంలో ఇక్కడ మన రాజ్యంలో, మన దేశంలో, మన రాజు, మన సేనాపతి, మన సైన్యం, మన విధానాలు, మన రక్షణ దళాలు, రక్షణ వలయాలు, అస్త్రాలు, శస్త్రాలు, శాస్త్రాలు, విధానాలు, నియమాలు, రాజ్యాంగాలు, జీవన విధానాలు, ఆహారం, వ్యవహారం, వస్త్రధారణ, భాష, మనకు అనుకూలంగా ఉండే విధంగా చూసుకుంటాం. అందుకే ఆయా ప్రదేశాల్లో, ఆయా దేశాల్లో రకరకాల నియమాలు ఉంటాయి, రకరకాల రాజ్యాంగాలు ఉంటాయి. కొంత అటు ఇటైన చివరికి మళ్ళీ పరమాత్మ యొక్క విధానమే, ధర్మమే మిగులుతుంది, ధార్మిక నియమాలే మిగులుతాయి. అటువంటి ధర్మం వేదం ద్వారా పరమాత్మ మనకు అందించినటువంటి విధానం. ఒక వ్యక్తిని నియామకం చేసేటప్పుడు, నియమించుకునేటప్పుడు చూసుకుంటాం. ఒక కూలితో పని చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఆ కూలికి ఎటువంటి పని చెబితే బాగుంటుంది, ఆ కూలి, ఆ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాలు ఏమిటి, ఏ పని చేయగలుగుతాడు, ఏ పని చేయలేడు, ఆ వ్యక్తి యొక్క శరీరం ఏమిటి, బరువులు ఎత్తడం, మోయడం చేయగలుగుతాడా లేదా, ఏ పని బాగుగా చేయగలుగుతాడు, సరిగా చేయగలుగుతాడు అని చూసుకుంటాం. ఇల్లు నిర్మాణం చేసేటప్పుడు రకరకాల నిపుణులు ఉంటారు. ఎవరెవరు ఏమి చేయగలుగుతారో చూసుకుంటాం, పని తీసుకుంటాం. అలాగే రాజ్యాన్ని రక్షించేవాడు, రాజ్యం యొక్క రాజు యొక్క మొత్తం రక్షణ అంతా సేనాపతి యొక్క చేతుల్లో ఉంటుంది, ఆధీనంలో ఉంటుంది. అటువంటి సేనాపతి ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మంత్రంలో. సేనాపతిని ఏ విధంగా నియామకం చేసుకోవాలి, ఎవరు నిర్ణయం చేయాలి? ధర్మార్థ కామ మోక్షాన్ని ఇచ్చుహు, ధర్మ అర్థకామ మోక్షాలను కోరేవారు. ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాల రహస్యం తెలిసిన వారు, అటువంటి విద్వాంసుడు, అటువంటి ఆచార్యులు, అటువంటి రాజ గురువులు సేనాపతిని ఎంపిక చేసుకోవాలి. సేనాపతి గురించి విషయం ఇందులో ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో ఈ మంత్రం 22వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 7మోऽధ్యాయే 22తమ మంత్ర. 22వ మంత్రం ఉపయామ గృహీత అసి ఇంద్రాయ త్వా బృహత్వతే వయస్వత ఉక్తావ్యం గృహణామి యత్త ఇంద్ర బృహత్ వయః తస్మై త్వా విష్ణవే త్వా ఏషా తే యోనిరుక్తేభ్యస్త్వా దేవేభ్యస్త్వా దేవావ్యం యజ్ఞస్య ఆయుషే గృహణామి. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి ఉపయామ గృహీత అసి ఇత్యస్య వత్సారః కాశ్యప ఋషి దేవత విశ్వే దేవత. ఛందస్సు విరాట్ బ్రాహ్మీ త్రిష్టుప్ ఛందః. స్వరం
దైవతస్వర. ఉపదేశం కీదృశం జనం సేనాపతిం కుర్యాద్ ఇది ఉపదిశతే. ఎటువంటి జనుణ్ణి అంటే ఎటువంటి వ్యక్తిని సేనాపతిగా చేసుకోవాలి. కీదృశం జనం సేనాపతిం కుర్యాద్ ఇది ఉపదిశతే. ఎటువంటి వ్యక్తి ఉండాలి, ఎటువంటి వీరుడై ఉండాలి, అటువంటి వాణ్ణి సేనాపతిగా నియమించుకునే విషయంలో ఉపదేశం అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి ఉపదేశం ఇది అని చెప్పడం జరిగింది. ఇంతకుముందు సభాపతి, సభాధ్యక్షుడు అంటే రాజు ఎలా ఉండాలో, ఇప్పుడు సేనాపతి ఎలా ఉండాలో ఆ విషయంలో ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు ఉపయామ గృహీత పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు సంధి విచ్ఛేదం చేసి పదాలు విడగొట్టి శబ్దాలు విడగొట్టి పదపాఠం చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రంలో పదాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత ఉపయామ గృహీత ఇది ఉపయామ గృహీత అసి ఇంద్రాయ త్వా బృహద్వత ఇది బృహద్వతే వయస్వతే ఉక్థ్యాం ఉక్థ ఉక్థవ్యం ఇది ఉక్థ అవ్యం ఉక్థ అవ్యం గ్రహణాని యత్ తే ఇంద్ర బృహత్ వయః తస్మై త్వా విష్ణవే త్వా ఏషః తే యోనిః ఉక్థేభ్యః త్వా దేవేభ్యః త్వా దేవావ్యం ఇతి దేవ అవ్యం యజ్ఞస్య ఆయుషే గ్రహణామి. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం ఉపయామ గృహీతోऽసీంద్రాయ త్వా బృహద్వతే వయస్వత ఉక్థావ్యం గృహ్ణామి యత్త ఇంద్ర బృహద్వయస్తస్మై త్వా విష్ణవే త్వైషతే యోనిరుక్థేభ్యస్త్వా దేవేభ్యస్త్వా దేవావ్యై యజ్ఞస్యాయుషే గృహ్ణామి. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం. ఉపయామ గృహీత ఈ శబ్దం చాలాసార్లు వచ్చింది ఇంతకుముందు మంత్రాల్లో. ఉపయామ గృహీత అంటే యమ నియమాలు పాటించేవారని, రకరకాలుగా చెప్పడం జరిగింది. రాజ్య వ్యవహారంలో చేసిన వారని. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉపయామ గృహీత అనే శబ్దానికి అర్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు సేనాపతి యొక్క మాట ఇది. ఉపయమ గ్రహీతుడు ఇక్కడ సేనాపతి. సునియమాల ద్వారా, మంచి నియమాలు పాటిస్తూ అధీత విద్య, వేద విద్యను, ధనుర్విద్యను అధీతుడు, అధ్యయనం చేసిన వాడని అర్థం. మంచి నియమాల ద్వారా, సునియమై అధీత విద్య, శరీర నియమాల ద్వారా, మంచి నియమాల ద్వారా విద్యను అధ్యయనం చేసినవాడు సేనాపతి యొక్క విశేషణం ఇది. ఉపయామ గృహీతుడు సేనాపతి. అసి ఇక్కడ ధర్మార్థ కామ మోక్షాలను కోరేవాడు. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షం కూడా. రాజ్యం యొక్క ఉద్దేశం రాజు, ప్రజలు, సైన్యం, సేనాపతి, అస్త్రాలు, శస్త్రాలు, విధానాలు, ఇదంతా కూడా చివరికి మోక్షం కొరకే. కాబట్టి ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షాల గురించి స్పష్టంగా తెలిసినటువంటి వాడు, వాటిని కోరేవాడు, అటువంటి ఇచ్చ ఉన్నవాడు. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షాన్ ఇచ్చుహు అహం. అటువంటి నేనెవరిని? ఇక్కడ విద్వాంసుడు లేదా రాజగురువు, సేనాపతిని నియమించేవాడు, సేనాపతిని సెలెక్ట్ చేసేవాడు. ఒక రకం చెప్పండి, ఈనాటి భాషలో ఇంటర్వ్యూ చేసేవాడు.
ఎంపిక చేసేవాడు. ఒకరు కావచ్చు, నలుగురు కావచ్చు. అటువంటి వారు ఎవరిని సేనాపతిగా నియమించాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎలా ఉండాలి సేనాపతి అంటే? సునియమై అధీత విద్య, మంచి నియమం ద్వారా విద్యను అధ్యయనం చేసిన వాడై ఉండాలి. సేనాపతిని సంబోధిస్తున్నారు, ఓ సేనాపతి. సేనాపతి యొక్క సంబోధనలో ఇంద్ర శబ్దంతో చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత శబ్దాలు వస్తాయి. అసి నీవు అటువంటి వాడివి, మంచి నియమాల ద్వారా ధనుర్విద్యను, వేద విద్యలను అన్నింటిని కూడా అధ్యయనం చేసిన వాడివి నీవు. అసి ఇంద్రాయ, ఎవరి కొరకు? ఇంద్రుని కొరకు. పరమైశ్వర్యవతి, ఇక్కడ పరమైశ్వర్యవతి ఇంద్రుడు ఎవరు? రాజు అన్నమాట. రాజే ఇంద్రుడు. మనుస్మృతులు కూడా చెప్పుకున్నాం, మన మహర్షి కూడా చెప్పిన శ్లోకాలు. రాజు ఇంద్రుడై ఉండాలి. అందుకే దేవేంద్రుడు, దేవతల రాజు పేరు కూడా ఇంద్రుడే. ఇంద్రాయ పరమైశ్వర్యవతి, పరమైశ్వర్యవంతుని కొరకు. ఇది చతుర్థి విభక్తి. పరమేశ్వరవంతుడు ఇక్కడ రాజ్యంలో పరమైశ్వర్యవంతుడు రాజు. నిన్ను, త్వాం నిన్ను. బృహద్వతి, ప్రశస్తాని బృహంతి కర్మాని యస్య తస్మై. ఈ ప్రశస్తాని కర్మలు, గొప్ప కర్మలు ఎవరివి అంటే రాజు యొక్క కర్మలే. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంద్రాయ బృహత్వతి, రాజు ఎలా ఉంటాడు అంటే ప్రశస్తాని బృహంతి కర్మాని, శ్రేష్టమైన కర్మలు చేసేవాడు, గొప్ప గొప్ప కర్మలు చేసేవాడు. ఎవని యొక్క కర్మలు గొప్ప కర్మలు ఉంటాయో, ప్రశస్తమైనటువంటి మంచి కర్మలు ఉంటాయో అటువంటి రాజు కొరకు, తస్మై అతని కొరకు, రాజు కొరకు. ఇంద్రాయ పరమేశ్వరవంతుని కొరకు అంటే రాజు కొరకు. వయస్వతే, ఆ రాజు ఎటువంటి రాజు? బహుజీవన విద్యతే యస్య తస్మై. ఎక్కువ జీవనం, ఎక్కువ ఆయుష్ గలవాడు ఉండాలి. అటువంటి ఆరోగ్య నియమాలు, ఆహార నియమాలు పాటించేవాడు, ఆరోగ్య విద్య కూడా చేసినవాడు అటువంటి రాజు. వయస్వంతుడు, ఇక్కడ వయస్సు అంటే మరొక అర్థం పరాక్రమవంతుడు, వీరుడు అనమాట. వీర్యవంతుడు, పరాక్రమవంతుడు అయినటువంటి, వీరుడైన పరాక్రమవంతుడైనటువంటి రాజు కొరకు. వయ అంటే పరాక్రమం కూడా అర్థం వస్తుంది. శతపథ బ్రాహ్మణంలో వయ అంటే పరాక్రమం అని చెప్పడం జరిగింది. వయస్వతే బహుజీవనం విద్యతే యస్య తస్మై. ఎక్కువ జీవనం ఉంటుంది, ఎవరికైతే ఎక్కువ జీవనం ఉంటుందో అటువంటి వాని కొరకు అంటే అటువంటి రాజు కొరకు. ఇంద్రాయ బృహత్వతే వయస్వతే, ఇవన్నీ కూడా రాజు యొక్క విశేషణాలు. ఉక్తావ్యం, ప్రశంసర్హాని స్తోత్రాన్ని శస్త్ర విశేషాన్ని వా యస్య తం ఇవ సేనాపతిం. ఇక్కడ సేనాపతిని, సేనాపతి యొక్క ఇక్కడ పేరు. ఉక్తావ్యం, ప్రశంసానికి అర్హానికి, ప్రశంసకు అర్హమైనటువంటి స్తోత్రాన్ని, అటువంటి స్తుతులు. సేనాపతిని స్తుతించడం అంటే గొప్ప వీరుడు, శూరుడు, మంచి గుణాలు గలవాడు, ధర్మరక్షణ చేసేవాడు, ధర్మం కోసం ప్రాణించేవాడు. అటువంటి స్తోత్రాలు అంటే స్తుతులు, అటువంటి కీర్తి ఉన్నవాడు. అలాగే శస్త్ర విశేషాల గురించి కూడా తెలిసినవాడు. ఎస్ఏ, ఎవరికైతే ఇటువంటి గుణాలు ఉంటాయో, తం ఇవ అటువంటి ఉన్నటువంటి అటువంటి సేనాపతిని గ్రహణామి, నేను గ్రహిస్తున్నాను అంటే నేను ఎంపిక చేస్తున్నాను అని అర్థం, స్వీకరిస్తున్నాను అని అర్థం. యత్ తే, ఏదైతే ఉంటుందో తే నీ యొక్క, తే అంటే నీ యొక్క, ఇంద్ర, ఇక్కడ ఇంద్ర సేనాపతి యొక్క సంబోధన. హే ఇంద్ర అంటే హే సేనాపతి. బృహత్, గొప్పైనటువంటి. వయ, జీవనం నీది అంటే నీ జీవనం ఎలా ఉండాలి? ఇక్కడ వయ అంటే జీవనం, పరాక్రమం కూడా, వీరత్వం కూడా. తస్మై, అతని కొరకు. ఇక్కడ తస్మై అతని కొరకు అంటే రాజు కొరకు. త్వాం నిన్ను. తస్మై విష్ణువే, అటువంటి విష్ణు కొరకు. ఇక్కడ విష్ణు రాజు లేదా పరమేశ్వరాయ యజ్ఞాయ అన్నారు. ఇక్కడ పరమేశ్వరుని కొరకు, యజ్ఞం కొరకు, పరోపకారం కొరకు. ఇక్కడ పరమేశ్వరుడు రాజు తీసుకోవచ్చు, లేదా పరంపిత పరమాత్మను పొందడం కొరకు. త్వాం నిన్ను. విష్ణు కొరకు, విష్ణు అంటే రెండు అర్థాలు తీసుకున్నారు. పరమేశ్వరాయ పరమేశ్వరుని కొరకు,
యజ్ఞాయ పరమేశ్వరుని కొరకు అంటే పరమేశ్వరుడు చెప్పినటువంటి ఏదో ధర్మం ఉందో ఆ ధర్మరక్షణ కొరకు, చివరికి మోక్షం కొరకు అని అర్థం కూడా. యజ్ఞాయవ లేదా యజ్ఞం కొరకు. త్వాం నిన్ను, ఏష ఇది ఏతుందో, తే నీ యొక్క యోని అంటే స్థితి, నీ అధికారం ఏతుందో ఆ అధికారానికి నువ్వే ఆధారం. రాజ్యాన్ని రాజును రక్షించే భారం నీదే, అది నీ చేతుల్లో ఉంది. దానికి నువ్వు యోనివి అంటే నిలయం, వసతి, ఆధారం అని అర్థం. స్థితి, స్థితి అర్థం స్థాన విశేష, స్థాన విశేషం అని చెప్పినారు. అంటే నీవే ఆధారం, విశేషమైనటువంటి ఆధారం నీవే. ఉక్తేభ్య ప్రశంసనీయేభ్య, ఉక్తం అంటే ఇక్కడ వచనాలు, స్తుతుల అర్థం కూడా వస్తుంది. దానికి వరకు ప్రశంసనీయుడైనటువంటి వేదోక్తేభ్యాత్ కర్మభ్య, వేద ప్రశంసనీయమైనటువంటి వేదంలో చెప్పబడిన కర్మల కొరకు. త్వాం నిన్ను అంటే వేదంలో చెప్పినటువంటి కర్మలు ఏమిటి? ధర్మ కార్యాలు ఉంటాయి. వేదంలో ఆదేశించినటువంటి విధానాలు, పరమాత్మ యొక్క ఆదేశాలు ఏతుంటాయి వేదోక్త కర్మభ్య, ఆ కర్మలే అంటే ధర్మ కార్యాలు, ధర్మకర్మలు. త్వాం నిన్ను, దేవేభ్య విద్వద్భ్యో దివ్య గుణేభ్య వా, విద్వాంసుల కొరకు, విద్వాంసుల రక్షణ కొరకు, వా లేదా దివ్య గుణేభ్య దివ్య గుణాల కొరకు. త్వాం నిన్ను, దేవావ్యం ఉక్తానం దేవానం పాలకం, ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఈ దివ్య గుణాలటువంటి విద్వాంసుల కొరకు, రాజు, రాజ్యం, ప్రజలు రక్షణ కొరకు. దేవ అవి ఇక్కడ పదచ్ఛేదంలో చెప్పడం జరిగింది. అవ్యం అని దేవ అవ్యం, దేవ అవ్యం అంటే అవి రక్షణే. దేవావ్యం ఉక్తానం దేవానం పాలకం, నువ్వు పాలకుడివి, రక్షించేవాడి. యజ్ఞశ యజ్ఞం యొక్క పాలకుడివి. రాజ్య పాలనాదే, రాజ్యపాలన అనే యజ్ఞం యొక్క, యజ్ఞశ రాజ్యపాలన, రాజ్య వ్యవహారం అవుతుందో రక్షణ, దానికి నీవు ఆ యజ్ఞం యొక్క పాలకుడివి నీవు, రక్షకుడివి నీవు. ఆయుషే జీవనం కొరకు, ఆయుష్ కొరకు అంటే ఇక్కడ వృద్ధి కొరకు. ఆయుష్ అంటే వృద్ధి, రాజ్యం యొక్క వృద్ధి కొరకు, ప్రగతి కొరకు, రక్షణ కొరకు. గ్రహణామి నిన్ను స్వీకరిస్తున్నాను, నిన్ను ఎంపిక చేస్తున్నాను అని ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలో అర్థం చెప్పడం జరిగింది. మంత్రంలో శబ్దాలకు అన్వయం. ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాన్ని ఇచ్చు అహం, ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలను కోరే అహం నేను, అంటే రాజుగురు కావచ్చు, ఇతర విద్వాంసులు ఎవరైనా, ఈ సేనాపతి ఎలా ఉండాలో ఎంపిక చేసేవారు అటువంటి విద్వాంసుడు. హే ఇంద్ర సేనాపతే, ఓ ఇంద్రుడా సేనాపతే అని సంబోధిస్తూ, త్వం నీవు ఉపయామ గృహీత, నీవు ఉపయామ గృహీతుడి అంటే సునియమాల ద్వారా వేదాధ్యయనం, ధనుర్వేద అధ్యయనం చేసినటువంటి వాడా, అటువంటి వాడి నువ్వు. అథ కాబట్టి బృహత్వతే వయస్వతే ఇంద్రాయ, బృహత్వంతుడైనటువంటి వయస్వంతుడైనటువంటి ఇంద్రుని కొరకు అంటే రాజు కొరకు. బృహత్వత అంటే ముందు చెప్పుకున్నాం, ప్రశస్తమైనటువంటి గొప్ప కర్మలు, ఎవని యొక్క గొప్ప కర్మలు ప్రశస్తంగా ఉంటాయో అతని కొరకు, అటువంటి రాజు కొరకు. వయస్వంతుడు, వీరుడైనటువంటి, పరాక్రమవంతుడైనటువంటి, గొప్ప జీవనం ఉన్నటువంటి వెరుకుతూ ఉంటాయో అంటే అటువంటి రాజు కొరకు. ఆ రాజు ఇంద్రాయ, ఇంద్రుని కొరకు, పరమేశ్వరవంతుడైనటువంటి రాజు కొరకు. ఉక్తావ్యం త్వా నీవు ప్రశంసరుడివి, శస్త్ర అస్త్ర శాస్త్ర విశేషజ్ఞునివి, అన్నిట్లో నువ్వు నిపుణుడి కాబట్టి. ఉక్తావ్యం నిన్ను, త్వాం నిన్ను గ్రహిస్తున్నాను, స్వీకరిస్తున్నాను. ఎత్తితే ఏదెత్తుందో బృహత్ వయస్తస్మై తత్పాలనాయ, ఈ గొప్పైనటువంటి అంటే జీవనం ఉందో, అంటే ఇక్కడ పరాక్రమం కూడా అర్థం వయస్సు అంటే, దాని కొరకు విష్ణువు కొరకు. అంటే ఇక్కడ తత్పాలనాయ విష్ణవే విష్ణువు కొరకు, యజ్ఞం కొరకు. ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే పరోపకారం లేదా ధర్మం కొరకు, పరమాత్మ యొక్క విధానాన్ని పాటించడం కొరకు. విష్ణవే
త్వా నిన్ను గ్రహణామి, ఇక్కడ మళ్ళీ గ్రహణామి, గ్రహిస్తున్నాను, స్వీకరిస్తున్నాను, ఎంపిక చేస్తున్నాను. ఏషా సేనాధికార, ఈ సేనాధికారం అయితే ఉందో అదే నీ యొక్క యోని. అంటే నీవు ఈ సేన అధికారం అవుతుందో ఇది వసతి, రక్షణ, రక్షణ నిలయం, అది నీవే, నీ అధికారమే, సేనాధికారమే. సేనాధికార తే, ఏష ఈ సేనాధికారం అవుతుందో తే నీ యొక్క యోని అస్తి, ఆధారం. ఉక్తేభ్య స్త్వా త్వాం దేవేభ్యో దేవాభ్యం, ఈ ఉక్తం అంటే ప్రశంసనీయమైనటువంటిది. ఈ ఉక్త శబ్దాలు యజ్ఞయాగాలు, ముఖ్యంగా సోమయాగంలో ఉక్తం వస్తుంది. పాత్రలు ఉంటాయి, అందులో సోమరసం నింపి ఉంటాయి. యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు ఏ పాత్ర నుంచి ఏమి తీసుకోవాలి, అందులో ఉక్త పాత్ర కూడా ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని ఉక్తం అంటారు. అది యజ్ఞయాగాలు. శతపథ బ్రాహ్మణంలో సందర్భం యజ్ఞయాగాలు కాబట్టి అక్కడ ఉక్తం అంటే అదే తీసుకున్నారు. గ్రహం అంటారు దాన్ని, ఒక పాత్ర, గ్రహించే పాత్ర, సోమరసం గ్రహించే పాత్ర. ఇక్కడేమో ప్రశంసించేటువంటి విధానం. ఉక్తేభ్య త్వా త్వాం దేవేభ్యో దేవావ్యం, దేవ అవి, దేవతను రక్షించడం, దేవగుణ రక్షించడం అని అర్థంతో. దేవావ్యం త్వా త్వాం నిన్ను, యజ్ఞస్తే ఆయుషే, యజ్ఞం ఆయుష్ కొరకు, యజ్ఞం పెంచడం కొరకు. ఆయుష్ అంటే యజ్ఞాన్ని, అంటే పరోపకారాన్ని లేదా ధర్మాన్ని. ఆయుషే వర్ధనాయ, ఆయుష్ అంటే మహర్షి దాన్ని మళ్ళీ వివరించినారు. ఆయుషే అంటే వర్ధనాయ అపి, వర్ధన కొరకు కూడా. త్వా త్వాం నిన్ను గ్రహణామి, గ్రహిస్తున్నాను, స్వీకరిస్తున్నాను, ఎంపిక చేస్తున్నాను. ఇది అన్వయంలో అర్థం వస్తుంది. భావార్థంలో కూడా మహర్షి అలాగే రాయడం జరిగింది. సర్వవేత్త విద్వాన్ రాజ్య వ్యవహారే, సర్వవేత్త అన్ని విషయాల గురించి తెలిసినవాడు అటువంటి విద్వాంసుడైనటువంటి వాడు ఏం చేయాలి? రాజ్య వ్యవహారే సైన్య వీరాణం, ఈ రాజ్య వ్యవహారంలో సైన్య వీరాణం, సైన్యంలో వీరులు ఉంటారు, అంటే వీర సైన్యం అన్నమాట. వీర సైన్యాన్ని నడిపించడం కొరకు, పాలించడం కొరకు. సుశిక్షితం, సుశిక్షితుడైనటువంటి, మంచి శిక్షణ ఉన్నటువంటి వాడు, శస్త్రాలు, అస్త్రాలు, శాస్త్రాలు అన్ని తెలిసిన వాడైనటువంటి సుశిక్షితం, శస్త్ర అస్త్ర పరమ ప్రవీణం అందులో అన్నిటికంటే అందరికంటే ఎక్కువ ప్రావీణ్యం ఉన్నవాడు, ప్రవీణుడు, అటువంటి వ్యక్తిని. సైన్యంలో వీర సైన్యం ఉంటుంది, ఆ వీరులలో కూడా ఒక గొప్ప వీరుడు ఉంటాడు, అటువంటి వాడిని ఎంపిక చేసుకోవాలి. శస్త్ర అస్త్ర పరమ ప్రవీణం, యజ్ఞ కర్మానుష్ఠాతారం, అదే కాకుండా యజ్ఞ కర్మను అనుష్ఠానం చేసేవాడు, అంటే మంచి కర్మలు చేసేవాడు, పరోపకర్మలు చేసేవాడు, ధర్మం రక్షించేవాడు, అటువంటి కర్మ అనుష్ఠానం చేసేవాడు, ఆచరించేవాడు. యజ్ఞ కర్మ అనుష్ఠాతారం, అటువంటి వీరపురుషుణ్ణి. సేనాపతిత్వే, సేనపతి అనే ఏతుందో సేనపతిత్వం అంటే సేనాపతిగా, అభియోజ్యాత్ సరిగా నియమించాలి. సభాపతి సేనాపతి, ఈ సభాపతి అంటే రాజు, సేనాపతి ఇద్దరు కలిసి పరస్పర అనుమత్య, పరస్పరం సమ్మతితో. సభాపతి సేనాపతి ద్వివచనం, సభాపతి మరియు సేనాపతి. భ అంటే ప్రకాశం, విద్యా ప్రకాశం. సహ అంటే విద్యా ప్రకాశంతో సహా ఉన్నదే సభ, అందులో ఉన్నవారి సభ్యులు. అటువంటి సభాపతి అంటే రాజు. సేనాపతి, సేన అంటే తన చుట్టూ సైన్యం ఉంటుంది, రాజుతో పాటు సేనాపతి చుట్టూ, అంటే ఉన్నది క్వశ్చన్ చెప్పడం జరిగింది. ఇనైనా సహా సేనాపతి చుట్టూ ఉండేది సైన్యం. సైన్యం ఏంటి? శత్రువును బంధించేది, శత్రువును బంధించేది, చుట్టుముట్టేదే సేన. అటువంటి సేనాపతి, తర్వాత రాజు, సభాపతి, సేనాపతి. పరస్పరం అనుమతితో, పరస్పరం సమ్మతితో. రాజ్యం యజ్ఞం చ, రాజ్యమును మరియు యజ్ఞమును. యజ్ఞం ఇక్కడ పరోపకారం, ధర్మం. పరమాత్మ యొక్క అయితే విధానం ఉందో అది యజ్ఞం నిజానికి.
రాజ్యాన్ని, యజ్ఞం అంటే ధర్మాన్ని, వర్ధయేతాం, వర్ధయే యాతాం ఇది, వర్ధన చేయాలి, అభివృద్ధి చేయాలి, పెంచాలి, రక్షించాలి అని అర్థం. సభాపతి సేనాపతి ఇద్దరు కలిసి పరస్పర సమ్మతి ఉండాలి. ఎక్కడైతే సేనాపతి సభాపతి సమ్మతి సరిగా ఉండదు, అప్పుడు రాజ్యం సరిగా ఉండదు. మనం పాకిస్తాన్ చూస్తాం, సేనాపతి ఏదనుకుంటుంది, అక్కడ ఏ ప్రధానమంత్రి ఏ అధ్యక్షుడు పనికిరారు. సైన్యం సైన్యం ఏదనుకుంటుంది పాకిస్తాన్లో, కొన్ని దేశాల్లో అంతే. కొన్ని దేశాల్లో రాదనుకుంటే ఆ సేనాపతిని కూడా తీసేస్తారు. అది కాదు, సేనాపతి సభాపతి, రాజు సేనాపతి ఇద్దరు పరస్పర సమ్మతితో ప్రయత్నం చేస్తే రాజ్యం సురక్షితంగా ఉంటుంది, ధర్మం సరిగా నిలబడుతుంది. అందుకే రాజ్యం యజ్ఞం చ వర్ధయేయాత, పెంచండి, రక్షించండి, కాపాడండి. ఇది భావార్థంలో విషయం. ఈ వ్యవహారం మన ఇంట్లో కూడా చేయడం అవసరం ఉంటుంది. కేవలం ఒకరు ఉంటే సరిపోదు. అందుకే ఇంట్లో ఒకరిద్దరు ఉంటే అది ఇల్లు కాదు, అది ఇల్లు అన్నారు. ఒకరిద్దరు ఉంటే 10 మంది ఉంటేనే ఇల్లు. ఆ 10 మందిలో ఒకరు కాపాడేవారు కూడా అవసరం ఉంటారు. ఇల్లు అయినా, ఏ వ్యవస్థ అయినా, ఏ ఆశ్రమం అయినా, ఏ సమాజమైనా, చిన్న ప్రదేశమైనా, చిన్న ఊరైనా ఈ వ్యవస్థ అవసరం ఉంది. చిన్న దేశమైనా, పెద్ద దేశమైనా రాజు ఉండాలి, సైన్యం ఉండాలి, సేనాపతి ఉండాలి, అస్త్రశస్త్రాలు ఉండాలి, శాస్త్రాలు ఉండాలి, విధానం ఉండాలి. అన్నీ కూడా ధర్మరక్షణ కొరకే. ధర్మరక్షణ ఎందుకొరకు? అందరూ సురక్షితంగా ఉండాలి, భద్రంగా ఉండాలి. భద్రంగా ఉండి అందరూ ఈశ్వరోపాసన చేసుకోవడానికి అంత ప్రశాంతంగా ఉండాలి. అటువంటి వాతావరణం ఉంచుకోవడం కొరకే రక్షణ వలయాలు అవసరం, రక్షణ దళాలు అవసరం. మనం రామాయణంలో చూస్తాం, మహర్షి విశ్వామిత్రుల వారు యజ్ఞం చేస్తే రాక్షసులు విఘ్నాలు చేస్తున్నప్పుడు రామలక్ష్మణ్ తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. రక్షణ కొరకు, యజ్ఞ రక్షణ కొరకు. యజ్ఞం రక్షించే కొరకే నిజానికి సైన్యం. యజ్ఞం అంటే అంత గొప్పది. యజ్ఞం అంటే కేవలం స్వాహాకారాలతో, వశకారాలతో ఆహుతులు ఇచ్చే యజ్ఞం కాదు. ధర్మరక్షణ యజ్ఞం, పరోపకారం అనే యజ్ఞం. అందులో విద్యా విజ్ఞానం, ఈ కౌశలాలు, రకరకాల కళలు అన్నీ వస్తాయి. యజ్ఞం అంటే జీవన విధానమే యజ్ఞం. నిజానికి జీవనమే హవనం. రక్షించుకోవడానికి మన శరీరంలో కూడా రక్షణ వలయాలు ఉన్నాయి, రక్షణ దళాలు ఉన్నాయి. మన శరీరంలో కూడా ఉంటాయి, బయట సృష్టిలో కూడా ఉన్నాయి. ఈ శరీరంలో రాజు ఇంద్రుడు జీవుడే. ఈ జీవుని యొక్క రాజ్యం ఈ శరీరమే. ఈ శరీరంలో మన రోగ నిరోధక శక్తి అనే సేనాపతి ఉంటాడు, సైన్యం ఉంటాయి, తెల్ల రక్త కణాలు, మిగతా ఎన్నో శక్తులు ఉన్నాయి లోపల. మన శరీరంలో కూడా అన్ని ఇటువంటి వ్యవస్థలు అన్నీ ఉన్నాయి. మనం అర్థం చేసుకుంటే యథా పిండి తథా బ్రహ్మాండే. అదే అండంలో కూడా ఉంటుంది, పరమాణువులు కూడా అలాగే ఉంటుంది. పరమాణువు కూడా ఒక కేంద్రకం ఉంటుంది, రాజులాగా, సూర్యునిలాగా. అక్కడ కూడా వలయాలు ఉన్నాయి. ఆ కేంద్రకాన్ని రక్షించే వ్యవస్థలన్నీ అక్కడ కూడా ఉన్నాయి. పరమాణువులు కూడా ఉన్నాయి, బ్రహ్మాండములు ఉన్నాయి, ఈ పిండములు ఈ శరీరంలో ఉన్నాయి. ఇదంతా గమనించే రాజు, ప్రజలు, సైన్యము, సేనాపతి, ఈ వ్యవస్థలన్నీ ఉంటాయి. అసలు సహజంగా ఉండే, స్వాభావికంగా ఉండే వ్యవస్థలన్నీ ఉన్నాయి మన శరీరంలో, పరమాణువులో, అణువులో, మొత్తం సృష్టిలో, జగత్తులో కూడా ఉన్నాయి. కానీ వాటిని అర్థం చేసుకుని వ్యవహారం చేస్తే రాజ్యం బాగుంటుంది, దేశం బాగుంటుంది, సమాజం బాగుంటుంది. అందరు ప్రశాంతంగా యోగాభ్యాసం చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంచడం కొరకే రాజు ఉండాలి, సైన్యం ఉండాలి, సేనాపతి ఉండాలి, రక్షణ వ్యవహారాలు ఉండాలి. ఈశ్వరోపాసన కొరకే నిజానికి. అదే యజ్ఞం, అదే ధర్మం, అదే పరోపకారం. అసలు ధర్మం ఈశ్వరోపాసన. ఎందుకు? జీవుడు దుఃఖాల పాలు కాకూడదు, కష్టాలు ఉండకూడదు. యద్భద్రం తన్న ఆసువ, భద్రంగా ఉండాలి, అందరికీ భద్రత పంచాలి, ఉత్తమంగా ఉండాలి, ఉత్తమ విషయాలు పంచాలి, ఉత్తమ గుణకర్మ స్వభావాలు ఉండాలి, పదార్థాలు ఉండాలి. విశ్వాని దేవ,
జగతర్ దురితాన్ని పరాస, విశ్వానికి దురితాన్ని పరాస, సంపూర్ణ దురితములన్నీ కూడా దూరం కావాలి. దాని కొరకే రాజ్యం అవసరం, రాజు అవసరం, సైన్యం అవసరం, సేనాపతి అవసరం, అస్త్రశస్త్రాలు అవసరం, అన్నీ అవసరం. యజ్ఞం చ అన్నారు. అందుకే రాజ్యం యజ్ఞం చ, రాజ్యం యజ్ఞం, రాజ్యం యజ్ఞం కొరకే. వ్యవహారమే రాజ్య వ్యవహారం. మనం హవనం చేసేటప్పుడు కూడా అక్కడ జరిగేది అదే. అక్కడ రక్షణ జరుగుతుంది, రక్షణ వలయం ఏర్పడుతుంది హవనం చేసేటప్పుడు. యజపతి అక్కడ రాజు, యజ్ఞం చేసేటప్పుడు యజమాని. చుట్టూ రక్షించేవారు ఉండాలి, కార్యకర్తలు ఉంటారు, నడిపించేవారు ఉంటారు, పురోహితులు ఉంటారు. అదొక రాజ్యం యజ్ఞం చేసేటప్పుడు. ఇదంతా అర్థం చేసుకుంటే మన లోపల ఈ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి, మనం అర్థం చేసుకుని రక్షించుకొని మోక్షం పొందడానికి, మోక్ష రాజ్యం కొరకే ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. ఇలా సమన్వయం చేసుకుని అన్వయం చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది విషయం. ఉపయామ గ్రహీత, ఈ శబ్దం గమనించండి, చాలాసార్లు ఈ శబ్దం వస్తుంది. యమ నియమాలు పాటించేవారు కూడా ఉపయామ గ్రహీతుడే. ఇక్కడ సరైన నియమాలతో వేద విద్య, ధనుర్వేద విద్య అధ్యయనం చేసినటువంటి వాడు వీర సైన్యంలో వీరులు ఉంటారు, అందులో పరమవీరుడు. అందుకే మన సైన్యం కూడా పరమవీర చక్ర బిరుదు కూడా ఇస్తారు. పరమవీర చక్ర, పరమవీరుడే సేనాపతి కావాలి అనే అర్థంతో చెప్పడం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఒకసారి మంత్రం. ఉపయామ గ్రహీత అసి ఇంద్రాయ త్వా బృహత్వతే వయస్వతే. ఇక్కడ వయస్వతిలో తే లేదు, తర్వాత ఊ వచ్చింది కాబట్టి వయస్వతే అవుతుంది. అది ఉక్తావ్యం, ఉక్త అవ్యం అవి. గ్రహణామి యత్ తే, ఇక్కడ కూడా తే లేదు, తర్వాత ఈ వచ్చింది కాబట్టి యత్ తే ఇంద్ర. బృహత్ వయ తస్మై త్వా విష్ణవే త్వా ఏష తే యోని ఉక్తేభ్యః త్వా దేవేభ్యః త్వా దేవా అవ్యం దేవావ్యం యజ్ఞస్య ఆయుషే గృహణామి. ఇది మంత్రం. ఇలా పెద్దాం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు మీరేం అర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి. ఓం. ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. మీకేం బోధపడిందో చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి అమ్మ. ఒక రాజ్యము నియమపూర్వకంగా నడవాలి అంటే ఆ సేనాపతులు, సైన్యము వీళ్ళందరూ ఎట్లా ఉండాలో, ఎట్లాంటి వాళ్ళని నియమించుకోవాలో ఈ మంత్రంలో చెప్పబడింది. అట్లాగే ఒకరితో ఒకళ్ళు పరస్పరము రాజ్యము సుభిక్షంగా ఉండాలంటే ఆ ధర్మాలను పాటించాలి. రాజు చెప్పినట్టు సేనాపతి నియమాలను పాటిస్తూ ఆయన విధులను ఆయన నిర్వర్తించేలాగా ఉండాలి. అంటే ఇదంతా కూడా రాజ్యము, దేశము సురక్షితంగా ఉండడం కొరకు. అంటే ఇదే తీసుకుంటే శరీరమైన, ఇంట్లో అయినా, ఎక్కడైనా రక్షించుకునే వాళ్ళు ఉండాలి అని, రక్షించుకున్నప్పుడే ధర్మపూర్వకంగా అక్కడ ఒక రక్షక వలయాలు ఏర్పడతాయని, సురక్షితంగా ఆ ఇల్లు అయినా శరీరమైనా ఉంటుందని, అట్లాంటి వ్యవస్థ అంతా కూడా భగవంతుడు నిర్మాణం చేశాడని అర్థమైంది గురూజీ. నమస్తే గురూజీ. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రములో సేనాపతి ఆయనకు ఉండవలసిన గుణాలు, లక్షణాలు వివరంగా ఇందులో చెప్పబడ్డాయి గురూజీ. సేనాపతికి బలంగా సూర్యుడు, పరాక్రమంతుడే ఉండాలి. సైన్యాన్ని సక్రమంగా నడిపించేవాడే ఉండాలి.
అప్పుడే రాజ్య రక్షణ, రాజు రక్షణ, ప్రజల రక్షణ ఉంటుంది, సక్రమంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఈ మంత్రం ద్వారా మేము అర్థం చేసుకున్నాం జరిగింది. అలా అదేవిధంగా సేనాపతికి అస్త్ర శస్త్ర శాస్త్రాల విజ్ఞానం కూడా ఆయనకు ఉండాలి. అదేవిధంగా ప్రశస్తమైనటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి కర్మలు, రాజ్యాన్ని రక్షించాలి అనేటువంటి ప్రశస్తమైనటువంటి కర్మలు, శాస్త్ర కర్మలు తెలిసిన వాడై ఉండాలి, చేసిన వాడై ఉండాలి. అలాగే ధనుర్విద్య, వేద విద్య, ఈ రెండు విద్యలో కూడా నిపుణుడై ఉండాలి. ముఖ్యంగా ధైర్యవంతుడు, శూరుడు, పరాక్రమంతుడే ఉండి రాజును, రాజ్యాన్ని రక్షించేటువంటి ఉండాలి. అటువంటి సేనాపతిని రాజు నియమించుకోవాలి అనేటువంటి ఇందులో మనకి అర్థమైంది గురించి. రాజ్య వ్యవహారాల్లో వీర సైన్యాన్ని నడిపించే విధంగా సేనాపతి ఉండాలని కూడా తెలుసుకున్నాము. అలాగే యజ్ఞకర్మలు, పరోపకారం అనుష్ఠించిన వాడే సేనాపతి ఉండాలి. సభాపతి అంటే రాజుగారు, సేనాపతి అంటే ఈ సైన్యాన్ని నడిపించేటువంటి ఈ అధికారి, ఈ ఇరువురు కూడా సమన్వయంతో, పరస్పరం అనుమతితో వ్యవహారం చేస్తూ, పాలన చేస్తూ రాజ్యాన్ని, ధర్మాన్ని రక్షించాలి అని మాకు బాగా అర్థమైంది. ఈ ఉపమానముతో ఒక ఇంటి వ్యవహారమైనా, ఒక గ్రామ వ్యవహారమైనా, ఒక సమాజ వ్యవహారమైనా, అలాగే మన శరీరం ఒంటి వ్యవహారమైనా సరే ఈ వ్యవస్థలని అర్థం చేసుకుని రక్షించుకోవాలనేటువంటిది మేము అర్థం చేసుకుంటాం. అసలు ధర్మం ఏంటంటే ఈశ్వర ఉపాసన, యోగాభ్యాసం సాధన చేస్తూ ఈ వ్యవస్థలను కాపాడుకుంటూ ఇవన్నీ కూడా మోక్షం పొందుట కొరకే అనేటువంటిది మాకు బాగా అర్థమైంది గురించి. ఓం నమస్తే గురించి. శుభం. ఓం. ఇంకెవరైనా? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. మంత్రంలో వయస్వత శబ్దం తర్వాత ఎత్త శబ్దం తర్వాత రెండు చిహ్నం ఉంది గురుజీ. రెండు చిహ్నం అంటే ఆకారం లెక్క కదా, మరి వయస్వత వై తే ఎట్లా వస్తుంది గురుజీ? ఎత్త కూడా ఎత్త తే అని. గురూజీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు. ఎత్తు తే. మీ సందేహం ఏంటి? మంత్రంలో వయస్వత తర్వాత రెండు చిహ్నము, ఎత్త తర్వాత రెండు చిహ్నం ఉంది. అయితే ఇది తావైతే ఎట్లయితుంది అని. రెండు చిహ్నం అంటే ఆకారం చిహ్నం కదా గురుజీ. ఇది ఉచ్చారణలో వస్తుంది. ఏ తర్వాత ఈ గాని అంటే ఆ గాని, ఈ గాని, ఊ గాని, ఏలు, అవులు అటువంటి వస్తే ఎకారం పోతుంది. ఇది చెప్పాలంటే మొత్తం వర్ణోచ్చరణ శిక్ష చెప్పాలి మీకు ఇప్పుడు. అంటే ఏదో నియమం ఉంది, అష్టదశ సూత్రంలో కూడా నియమం వస్తుంది. ఇది ఏకారం తర్వాత ఆ, ఈ, ఊ, ఏ, ఐ, ఓ, ఔ ఇటువంటి వస్తే అది పోతుంది. అంటే ఉచ్చరించినప్పుడు మనం వేగంగా ఉచ్చరిస్తే కూడా మనకు తెలియకుండానే ఎకారం పోతుంది. ఇప్పుడు అని చూడండి, కావాలంటే ఏ ఈ అని చూడండి మీరేమొస్తుందో. ఏ ఈ పోతుంది, ఎకారం పోతుంది, అది ఈలో కలిసిపోతుంది అన్నమాట. ఉచ్చారణ విధానం అది. ఉచ్చరించేటప్పుడు నాలుక సర్దుబాటు చేసుకునేటప్పుడు ఎకారం పోయి ఇకారం వచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఊ అంటే కూడా ఊ. ఇక్కడ చూడండి, వయస్వతే ఊ ఒకటి, తర్వాత ఎత్తి తర్వాత ఈ. గమనించండి, అక్కడ వయస్వత ఉక్తవ్యం, ఏ తర్వాత ఊ వచ్చింది. వయస్వతే తేలో ఏ ఉంది, ఉక్తవ్యం తర్వాత ఊ ఉంది, ఏ ఊ, అప్పుడు కూడా ఎకారం పోతుంది. అలాగే ఎత్తే ఇంద్ర తర్వాత చూడండి, ఎత్తే ఇంద్ర, అక్కడ అది ఎత్తే, ఎత్త అంటే ఎత్తే అవుతుంది. తేలో ఏ ఉంది, తర్వాత ఈ ఉంది. ఈ ఉంటే అంటే ఆలు, ఈలు, ఊలు, ఏలు, ఐలు, ఓలు, అవులు ఉన్నప్పుడు ఎకారం పోతుంది. అది నియమం కాకుండా మనం ఉచ్చరించేటప్పుడు దాంతో అదే నాలుక సర్దుబాటు చేసుకునేటప్పుడు ఎకారం ఎగిరిపోతుంది. ఇదొక రకం సంధి నారాయణ గారు, ఇదొక రకం సంధి. నమస్తే. ఇంకా
ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏమర్థం చేసుకున్నారు ఈ మంత్రం ద్వారా? ఇల్లు ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉంచుకోవాలి, ఒళ్ళు ఎలా ఉంచుకోవాలి, శరీరం ఎలా ఉంచుకోవాలి? శరీరంలో కూడా సైన్యం ఉండాలి, సేనాపతి ఉండాలి. శరీరంలో సేనాపతి ఎవరు? మన శరీరంలో సేనాపతి ఎవరు? మనస్ ఆలోచించండి. మన శరీరంలో సేనాపతి ఎవరు? సైన్యం ఎవరు? రాజు ఎవరు? శరీరంలో సేనాపతి. నమస్తే గురుజీ. వ్యాధి నిరోధక శక్తి సేనాపతి. వీర్యం. ఒక మాట చెప్పండి. వీర్యం. వీర్యమే రోగ నిరోధక. ఇంకో రకం చెప్పండి, ఓజస్ అని చెప్పాలి. వీర్యం కూడా కాదు, ఓజస్సే సేనాపతి. వీర్యాన్ని కాపాడుకుంటే ఓజస్సుగా మారుతుంది. ఓజస్సు ఓజోమై ధేహి అంటాం కదా. ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఆత్మ నివేదన సూచనలు. ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? సూచన: ఓం గురుకుల ఆశ్రమంలో కార్యక్రమం, ఆత్మీయ సమ్మేళనము, యోగ సాధన, గోపూజ కార్యక్రమం కూడా అందులో. దాంతోపాటే సామ్రాజ్యమ్మ గారికి స్వాగతం కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమాలు 26 వచ్చే ఆదివారం. సామ్రాజ్యమ్మ గారు ఈరోజు బయలుదేరి సాయంత్రం వరకు వస్తారు. ఈరోజు రాత్రి బయలుదేరి వాణిమ్మ గారు రేపు చేరుకుంటారు. ఇది సూచన. వచ్చేవారు కూడా సూచన ఇవ్వండి. సుజాతమ్మ గారు సూచన ఇచ్చారు వస్తున్నట్టు. తర్వాత పద్మావతమ్మ గారు మిర్యాలగూడ నుంచి వారు కూడా సూచన ఇచ్చారు. ఇంకెవరెవరు వస్తున్నారు? వచ్చేవారు సూచన ఇవ్వండి సాయంత్రం వరకు. ఇది ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన. ఎవరు? సేనాపతి ఎవరు? ఆత్మ నివేదన సేనాపతి. చెప్పండి ఎవరైనా. ఆత్మ నివేదన. ప్రయత్నం చేయండి, ఆలస్యం చేయకండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఏం చేస్తా ప్రయత్నం. చెప్పండి. ఓం పద్మావతమ్మ గారు ప్రారంభించండి. చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. కరెంట్ పోయింది, చెప్తున్నా. చెప్పండి. ఆన్ చేస్తున్నా వేరే ఫోన్. ఓం పరంపిత పరమాత్మకు శిరస్సు వంచి నమస్కారములు. ఆ పరంధాముడు ప్రపంచాన్ని ఏ విధముగా సృష్టి రచన చేసి అందించాడు, అదే విధముగా నా శరీరాన్ని కూడా రచన చేశాడు. నా శరీరంలో వీర్య శక్తిని రక్షించేందుకు ఎన్నో చోట్ల కనులకు, కనురెప్పలకు వెంట్రుకలను, తర్వాత నాసికలో కూడా అమ్మ భగవంతుడికి చెప్పుకోండి. మీరు క్లాస్ చెప్తున్నారు. క్లాస్ చెప్పడం కాదు, భగవంతుడికి నివేదించుకోండి. ఆత్మ నివేదన ఇది కార్యక్రమం. గురూజీ అవన్నీ భగవంతుని అందించిన చెప్పుకోండి. పరమాత్మకు ఎన్నో రకాలుగా నమస్కారము. ఆయన పరమాత్మ ఇవన్నిటిని కూడా నేను ఉపయోగించుకుంటున్నాను తండ్రి. వీటిని ఉపయోగించుకొని
నేను నాలోని దోషాలని తొలగించుకొని నా వీర్యశక్తిని నేను ధారణ చేసుకొని దాని ద్వారా నేను ఊర్ధ్వగతికి వెళ్ళిపోవాలి తండ్రి. నాకున్న ఈ శరీరాన్ని, ఈ శక్తిని నువ్విచ్చినది నేను ఉపయోగించుకొని దాని ద్వారా నిన్ను పొందేందుకు నాకు ఒక సోమపానాన్ని, అమృతపానాన్ని, ఓజస్సును అందించావు తండ్రి. దాని ద్వారానే నేను నిన్ను చేరుకోవాలి. దాని రక్షణ చేసుకొని, అది రక్షణ చేసుకుంటూ నేను ఇలా గురువు గారుల యొక్క సాధనతో అన్నీ నీవే తండ్రి, అంతా నీదే పరమేశ్వర. ప్రతి క్షణము, ప్రతి పనిలో కూడా నీవే కనిపిస్తున్నావు తండ్రి. అంతా నీదే, అన్నీ నీవే తండ్రి. నేను నిన్ను చేరుకోవటానికే ఈ జన్మ లభించిందని అర్థమైంది. వేద విద్య ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉన్నాను. ఈ జన్మ నాకు లభించినదే సంతోషము. ఇదే నాకు మీరిచ్చిన ఉపకారము. అందులో నాకు వేద జ్ఞానాన్ని అందుకునే భాగ్యాన్ని కూడా అందించారు. నాకు చక్కటి గురువు గారిని అందించిన పరమాత్మ, నేను ఆ జ్ఞానాన్ని ఆచరిస్తూ దాని ద్వారా నీ యొక్క అనుభూతిని కొంత స్వీకరిస్తున్నాను తండ్రి. పూర్తిగా స్వీకరించాలంటే నేను ఇంకా చాలా ప్రయత్నం చేయాలి. దానికి మీ సహాయం కావాలి పరమేశ్వర. మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నా, వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. అభ్యర్థన చేస్తున్నాను. నీ బిడ్డను తండ్రి, నీ దరి చేర్చుకో పరమేశ్వర. నాలోని దోషాలని దూరం చేసుకునేందుకు నాకు శక్తిని, ప్రేరణని కలిగిస్తున్నావు. కానీ నేను ఇంకా దానిని స్వీకరించేందుకు, తెలుసుకునేందుకు నా మనసు, నా ఆత్మ దాన్ని స్వీకరించాల తండ్రి. నాది నాకు తెలుస్తుంది తండ్రి, నీదే, అన్నీ నువ్వే రక్షణ అని వదిలిపెడితే నేను చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నాను తండ్రి. నువ్వు చూసుకుంటున్నావు, నీ ఒడిలోనే నేను ఉన్నాను తండ్రి. అప్పుడు నాకు భయం ఎందుకు పరమేశ్వర? రాజు ఏ విధముగా రక్షణ చేస్తాడో అదే విధముగా పరమాత్మ నీవు ఈ సృష్టిని సృష్టించినావు తండ్రి. నా శరీరాన్ని కూడా నీవే, అందుకు నాలో వీరే శక్తిని ఇచ్చి దాన్ని నేను తెలుసుకుంటున్నాను తండ్రి. ఎన్నో తెలియని విషయాలను తెలుసుకుంటున్నాను. మనసు చాలా ఉల్లాసంగా, సంతోషంగా ఉంటుంది తండ్రి. ఒక్కటి తొలగిపోతున్నది, అది నీ దయ, నీ ప్రేరణ. నీవే తండ్రి శక్తినిస్తున్నావు తండ్రి. అంతా నీవే, అన్నీ నీదే దయ, నీదే పరమాత్మ. నీవు లేకుండా ఏమి ఎక్కడ ఈ జగత్తులో ఈ అణువు సూది మోప స్థలం కూడా లేదు తండ్రి. అంతటా ఉన్న నిన్ను విడిచి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తండ్రి? అందుకే నిన్నే చేరుకోవాలన్న కాంక్ష, కోరిక తీవ్రమవుతుంది తండ్రి. దాన్ని నేను సఫలీకృతం చేసుకోవాలి. దానికి నీ సహాయం కోసమే నీ ముందు నిలుచున్నాను తండ్రి. ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను తండ్రి. బ్రహ్మాండ నాయక, సృష్టికర్త, దేవదేవ తండ్రి, నీవే నా తల్లి తండ్రి. నీవే పరమేశ్వర, నీవే అంతా నీది, అంతటా నీవే. అంతటా పవిత్రం తండ్రి. నన్ను నేను పవిత్రం చేసుకో తండ్రి. నువ్వు పవిత్రుడవు, నేను కూడా పవిత్రమైతే నిన్ను చేరుకుంటా. నేను అల్పజ్జురాలని, నువ్వు సర్వజ్జుడు తండ్రి. దోషాలు పోవాలి, నిన్నే చూడాలి, నిన్నే చేరుకోవాలి. ఓం ఓం ఓం
శుభం. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. కూర్చున్న స్థితి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. హే పితా, ఓం రక్షక, సర్వరక్షక, పరమరక్షక. నీ రక్షణ ప్రశంసనీయం. నిరంతర రక్షణ, నిరక్షణ, సర్వత్ర రక్షణ. నిరంతరం రక్షిస్తున్నావు ప్రభు. అంతటా రక్షిస్తున్నావు. సర్వత్ర రక్షణ. సర్వత అన్ని వైపుల నుంచి రక్షణ. అన్ని విధాలుగా రక్షణ. ఎల్లప్పుడూ రక్షణ. అన్ని రకాలుగా, అన్నిసార్లు, ఎన్నోసార్లు రక్షిస్తూనే ఉన్నావు ప్రభు. నీ రక్షణ వలయంలోనే అన్నీ ఉన్నాయి. జడ చేతనాది చరాచర జగత్తంతా కూడా నీ రక్షణలోనే. హే రక్షక, పరమరక్షక. నిజమైన రాజు నీవే, నిజమైన సేనాపతి నీవే, నిజమైన సైన్యము నీవే. అంతా నీవే, అంతా నీవే ప్రభు. రక్షక దళాలు, రక్షణ వలయాలు, రక్షణ కవచాలు అన్ని ఇచ్చినావు. ఒక చెట్టు ఉందంటే చెట్టుకు రక్షణ ఉంది. ఒక రాయికి రక్షణ ఉంది. కాయకు రక్షణ ఉంది. కంటికి రక్షణ, పంటికి రక్షణ, లోపల గుండెకు రక్షణ, లోపల అవయవాలకు రక్షణ, ఎముకలకు రక్షణ, కండరాలకు రక్షణ, చర్మానికి రక్షణ కూడా. బయట పంచమహాభూతాలతో రక్షణ. ఎండతో రక్షణ, నీడతో రక్షణ, గాలితో రక్షణ, వానతో రక్షణ, మన మూలికలతో రక్షణ, ఆహారంతో రక్షణ, అగ్నితో రక్షణ, రకరకాల ప్రాణులతో రక్షణ. ఎన్నో ప్రాణులు మా రక్షణ కొరకే, ఎన్నో వ్యవస్థలు మా రక్షణ కొరకే, మానవ దేహాలలో ఉన్నటువంటి ఆత్మల రక్షణ కొరకే ఇంత రక్షణ వ్యవస్థ. ఇదంతా చేస్తుంది నీవే ప్రభు. రక్షణ ప్రబంధకుడు నీవే, రక్షకుడు నీవే, రక్షణ నీవే. నీవే రక్షణ, నీవే రక్షకుడు, రక్షణ ప్రబంధకుడు నీవే. రక్షణ సాధనాలు నీవే, అన్నీ నీవే ప్రభు. అందుకే నీవు ఉక్తావ్యం, దేవావ్యం. అవి అవరక్షణే. దేవతలను రక్షిస్తావు, మంచివారిని రక్షిస్తావు, చెడ్డవారిని శిక్షిస్తావు, దివ్య గుణాలను రక్షిస్తావు. దివ్య గుణాలకు నీవే యోని, ఆధారం. రక్షణకు నీవే యోనివి. రక్షణ అధికారం నీలోనే ఉంది ప్రభు. సత్య నిత్య సదా రక్షణ నీదే ప్రభు. ఇక నిశ్చింత, ఏ భయం లేదు, ఏ చింత లేదు, ఏ బెంగ లేదు ప్రభు. నీ రక్షణలో ఉన్నప్పుడు, నీ గర్భంలో ఉన్నప్పుడు, నీ సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు, నీ నీడలో, నీ ఆశ్రయంలో ఉన్నప్పుడు ఏ భయం లేదు. నీవే రక్షిస్తున్నావు, రక్షిస్తూనే ఉంటావు. అది నీ స్వభావం. ఎస్ఏ ఛాయామృతం. నీ ఛాయ ఉంటే చాలు, నీ రక్షణ ఉంటే చాలు. నీ సైన్యం ఉంది, అంగరక్షకులు ఉన్నారు, సేనాపతి ఉన్నాడు. ఎందుకంటే నీవు ఉంటే చాలు, అన్నీ ఉన్నట్టే. హే పిత, నీవుంటే చాలు. నీవుంటే మాత, పిత, భ్రాత అందరూ ఉన్నట్టే.
గురువు ఉన్నట్టే, ఆచార్యుడు ఉన్నట్టే, రాజు ఉన్నట్టే, చక్రవర్తి ఉన్నట్టే, వైద్యుడు ఉన్నట్టే, భ్రాత ఉన్నట్టే, మాత ఉన్నట్టే, అందరూ ఉన్నట్టే. అందరూ నీవే, అన్నీ నీవే. సర్వరక్షక, పరమరక్షక. ఓం ఓం ఓం. పిత నీకు వందనాలు, ప్రణామాలు తండ్రి. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు గురు వీరజానంద సరస్వతి గారికి వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, అందరి రక్షణ పరమాత్మ. పరమాత్మ మనకిచ్చినటువంటి విద్యను, బుద్ధిని ఉపయోగించుకొని మనం కూడా మనం రక్షించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. దాని కొరకు పరమాత్మ యొక్క సహకారం తీసుకుంటూ సాధన చేద్దాం. మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు, శుభాశీస్సులు. ఓం శం. శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. పరమాత్మ యొక్క రక్షణలో మనం అనుకున్నా, అనుకోకున్నా, నమ్మినా, నమ్మకున్నా పరమాత్మ రక్షణలో ఉంటాం, ఉంటూనే ఉంటాం. శరీరం ఉన్నా, శరీరం లేకున్నా, మోక్షంలో ఉన్నా, ప్రళయంలో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా పరమాత్మ రక్షిస్తుంటాడు. సర్వరక్షకుడు, సదారక్షకుడు, సత్య నిత్య రక్షకుడు పరమాత్మ రక్షణలో ఉన్నాం. సందేహం లేదు, అందుకే ఏ భయం లేదు. రక్షిస్తూనే ఉంటాడు పరమాత్మ. ఈ భావనతో ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. 3 సార్లు ఓంకారం. ఓం. శాంతి శాంతి శాంతి.